தூவிக்கு மலரஞ்சலி செலுத்தப்படும். சபையுமாய் வாழ்ந்து மடிந்த பல உறவுகளையும் ஒரு கணம் நினைந்து அகவணக்கம் செய்வோம். Particularly see that with the accountability project for Sri Lanka, the so-called SLAP. So there are சட்டமா முள்ளிவாய்க்கால் கொள்கை பிரகடனத்துடன் ஆரம்பமாகும். முள்ளிவாய்க்கால் பிரகடனம் முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் பொதுக்கூட்ட வைப்பு வடக்கு கிழக்கு சார்பாக இடம்பெறும். அதனைத் தொடர்ந்து 10:29 மணியொலி எழுப்பப்படும். 10:30 அகவணக்கம் இடம்பெறும். 10:31 பொதுச்சுடர் ஏற்றப்படும். சம நேரத்தில் உறவுகள் தத்தமது ஒற்றை சுடர்களை ஏற்றுவார்கள். தொடர்ந்து முள்ளிவாய்க்காலில் தமிழின படுகொலை செய்யப்பட்ட எம் உறவுகள் நினைவான நினைவு தூவிக்கு மத குருமார்கள் மலரஞ்சலி செய்வார்கள். அவர்களை தொடர்ந்து முள்ளிவாய்க்காலில் அணி சேர்ந்த மக்களினால் நினைவு தூவிக்கு மலரஞ்சலி செலுத்தப்படும்.
நூற்று கணக்கும் நினைவுகளை தந்துவிட்டு முள்ளிவாய்க்கால் வரை நேரம் 10:30. இம்முள்ளிவாய்க்கால் அக்கினி வேள்வியில் ஆகுதியாகிய எம் இன காவல் தெய்வமரவர்களையும் எம் நகமும் சதையுமாய் வாழ்ந்து மடிந்த பல உறவுகளையும் ஒரு கணம் நினைந்து அகவணக்கம் செய்வோம். நேரம் 10:31. களவாடி விதையாகியவர்களையும் கொத்து கொத்தாக கொன்றொழிக்கப்பட்ட எமது பாச உறவுகளையும் நினைத்து இப்போது பொதுச்சுடர் ஏற்றப்படும். The vote at the Human Rights Council, where a number of countries are pushing for a resolution on Sri Lanka. We will also see that with the OHCHR, the Human Rights Office of the UN, producing a report and conducting its investigation. There was a report issued yesterday,
And we particularly see that with the accountability project for Sri Lanka, the so-called SLAP. So there are ongoing initiatives. What is happening, though, is that there is no political will on the part of the Sri Lankan authorities to make use of those initiatives and to ensure that they deliver justice where the authorities fail to do so. The UN is only as good as political determination. And if the states are not supporting the UN initiative, it is more difficult for those initiatives to deliver justice. But the initiatives are there. It is up to us, civil society, you, the media, the mothers, to make use of them, to keep bringing cases to them, and to ensure that they keep Sri Lanka on the agenda, because that's what the government wants. It wants people to forget outside Sri Lanka. They want Sri Lanka war to be forgotten. When you see the crowd, what do you think? What is the way for your thought? Yes, that's exactly why we are here. We are here to ensure that Sri Lanka does not fall off the international agenda, because there are many competing disaster crises, from Gaza to Ukraine to Myanmar. And it is very a sad truth that people's attention may move away from Sri Lanka. So our first objective by being here is to remind the world that there are people in Sri Lanka for whom justice has not been delivered. We are also here because the national authorities have failed, because there is no trust for the national authorities, and therefore it is within the international community that we may find a solution for unleashing a meaningful inquiry into what happened, and particularly into finding the location of the disappeared. 15 வருடங்களாக சர்வதேசத்தை நம்பித்தான் நாங்கள் நீதி கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். உள்ளக பொறிமுறை விசாரணை வேண்டாம், எம்மை அளித்தவர்கள் விசாரணை செய்யக்கூடாது, உலக நாடே எங்களுக்கு ஒரு நீதியான விசாரணை செய்ய என்று நான் கேட்கிறோம். எமக்கு உள்நாட்டு விசாரணை வேண்டாம். நீதி இல்லை, நீதி போராட்டம் வந்து அகிம்சையா செய்யணும். அடையாள போராட்டம். நீங்க பட்டியல் தூக்கி அறியுங்க. நாங்க எங்கட போராட்டம் நிப்பாட்ட மாட்டோம். இல்ல வன்முறையை தூண்ட வேணாம். சரிங்க, அரசு அப்ப பட்டி எடுக்கலாம். पट्टी बड़े रहेंगे ஜனாதிபதி கியூவா கிசிமா அவுலத் நேதமா கியூவா நீங்க தான் சொல்றீங்க. ஜனாதிபதி ஒரு சட்டம், போலீஸ் ஒரு சட்டம், அது வேணாம். நாங்க அமைதியா ஒரு போராட்டத்தை செய்யறோம். ஜனாதிபதி நியூஸ் கலந்த நிறுவனங்கள் ஊழியர்கள் அனைவரையும் அஞ்சலிப்பதற்கு தயாராக இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Gracias.
නවත්තන්න ඕක. වහම නවත්තන්න. නැත්නම් ඔක්කොටම යන්න වෙමු හරි. හරිද? தமிழ் தெரியும் இங்க உண்மையாவே நீங்க அந்த பேனரை பதிவா நீங்க வாங்க அதுல சட்டத்தை விட்டு வந்தீங்க பினார் வாய வெச்சிக்க வாணனா ஏகிட்ட வாணனா ඒක තමයි අදහස. යන්න. ආර சொன்ன நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? யாழ்ப்பாணத்துல ஒரு சட்டம் இங்க ஒரு சட்டமா? எங்கட உணர்வு நாங்க வலிக்கிறோம். யாழ்ப்பாணத்துல ஒரு சட்டம் இங்க ஒரு சட்டமா? லைட் ரங்கண்ணா. லைட் ரங்க. சட்டத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்ய நாட்டுல பட்டார பாப்பாதீங்க. நீ ஓட் சொல்றணும். அடிங்க. படிக்கிற பிள்ளைகள எப்படியா? திவாகாரஸ் करनुवा இப்ப යන්න சொல்லிட்டு. යන්න ඇතුළට තියෝතරස් අයිකෝට් අපලන්න දෙන්නේ. இந்த கம்பத்தில் நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தது எங்களோட கஞ்சி வாங்க வழங்க வச்சுருந்து எடுத்துக்கிட்டு இருந்த மேசைகள் அந்த அந்த பாத்திரங்கள் அனைத்தையும் வந்து அதை தட்டியெல்லாம் கொட்டி கஞ்சியெல்லாம் வந்து நிலைவாழ்வு ஊற்றி எல்லாத்தையும் கொண்டு போயிட்டேன். இப்போ கேம்பஸுக்குள்ளேருந்து வழியால் வந்து நாங்களும் கைது செய்வோம், ஜெயிலுக்கு கொண்டு போவோம் அப்படின்னுலாம் சொல்லி நாங்கள் வந்து எந்த ஒரு விதமான செயற்பாடும் செய்யலை, நீதிமன்றத்துக்கு எதிரான எந்த விஷயமும் செய்யலை. நாங்கள் வந்து இறந்த உறவுகளுக்கு வந்து நாங்கள் நினைவு வந்து அஞ்சலி செலுத்தி இதை வந்து எங்களோட குடும்பத்தில் இருந்தும் உறவுகள் வந்து செத்துருக்கிறேன் 2009ஆம் ஆண்டு. அதே மாதிரி இதில் இருக்கிற நிறைய பேர்த்த குடும்பத்தில் இருந்து உறவுகள் வந்து நிறைய பேர்த்த உறவுகள் வந்து அதில் வந்து மறுத்திருக்கோம். அவைக்கான நாங்கள் ஒரு நினைவை தான் செய்ய வந்து நாங்கள் இதில் வந்து பெரிய ஒரு அராஜகமான செயலை வந்து இந்த போலீஸார் வந்து இன்றைக்கு எங்களுக்கு செய்திருக்கணும். இதுக்கான நடவடிக்கை வந்து அரசாங்கம் கட்டாயம் எடுக்கணும். இதுக்கான இவர்களுக்கான ஒரு நடவடிக்கை அரசாங்கம் கட்டாயம் எடுக்கணும்னு நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம்.